टाइम मैनेजमेंट। रीडिंग टाइम मैनेजमेंट क्यों जरूरी आ, वाई? क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक स्टैप आ रीडिंग नू जिहड़ा टाइम दे उपर खत्म करना। क्योंकि जिहड़ा तुहाडी जिहड़ी ओवरऑल जिहड़ी रीडिंग की परफॉर्मेंस आ जां तुहाडी जिहड़ी स्कोरिंग आ सब कुछ आ ओह डिपेंड करती है टाइम मैनेजमेंट ते, इसलिए यह इंपॉर्टेंट आ। वाई दे विच आपां गल करांगे क्यों। आपां नूं भी पता है कि जिहड़ी रीडिंग आ ये 60 मिनट्स मिलदे आपां नूं, जबकि लिसनिंग दे विच मिलदे 30 प्लस 10 मिनट्स। 10 मिनट्स आंसर ट्रांसफर करने और 30 मिनट्स लिसनिंग के लिए, बट रीडिंग के विच इदां नहीं है। तो इसलिए अगर तुम प्रॉपरली टाइम मैनेजमेंट नहीं करोगे तो जी तुहाडी रीडिंग आ वो स्किप हो जाऊगी या जो कुछ रह जाऊगा और तुम उन्होंने कवर अप नहीं कर पाओगे। जे तुहाडी टाइम मैनेजमेंट ही प्रॉपरली नहीं है, तुम पहले पैसेज से 30 मिनट्स लाते, फिर नैक्सट 25 मिनट्स लाते और जो लास्ट वाला पैसेज है तुहाडा उदा ही रह जाऊगा। सो तुम जो अपने आंसर वो प्रॉपरली सारे अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। मेन इहदे टाइम मैनेजमेंट कंप्लीट ना होने टाइम से अपनी रीडिंग खत्म होने का रीजन क्या? स्ट्रैस। स्ट्रैस मेन रीजन क्यों आ? क्योंकि कई स्टूडेंट्स इदा के होंगे जो उन्होंने पता लगता है कि टाइम निकल रहा, 10 मिनट्स निकल गए, 15 निकल गए, 30 मिनट्स निकल गए, हम तो 10 मिनट्स ही लास्ट वाले रह गए। जब लास्ट वाले 20 जिदा जिदा टाइम पास हो ही जाता है वो स्ट्रैस के विच आई जाते हैं। जो उन्होंने स्ट्रैस आ जाते हैं वो प्रॉपरली कामली नहीं बैठते ताकि उन्होंने जी कंसनट्रेशन आ और जी उन्होंने मैंटल एबिलिटी आ वो चीज़ इफेक्ट होंगी आ। और मैंटल एबिलिटी इफेक्ट होने नाल की होंदा है कि जो उन्होंने आंसर है कई बार सामने पिया सिंपल उन्होंने चीज़ नहीं पता लगती कि असीं की फाइंड आउट करना चाहते और की असीं फाइंड कर रहे हैं, तो नर्वस हो जाते और नर्वस होने तो बाद की वो जो अपने आंसरस नूं प्रॉपरली फाइंड आउट नहीं कर पाते ते ओह कि अपनी जी रीडिंग है उन्होंने खराब कर लेंगे और बैंड स्कोर उन्होंने जो लो हो जाता है। दूसरी गल की है कि स्टूडेंट नाल दी नाल उन्होंने ये होंदा है कि असीं लास्ट के उपर आंसर ट्रांसफर करांगे, तो की करते जो अपना नाल दी नाल आंसर लिखी जाते हैं, लिखण तो बाद जो उन्होंने ट्रांसफर करने का टाइम होंदा उदों टाइमिंग ओवर हो जाती है। तो हुण आपां इस तो बाद गल करांगे कि वो किहड़ियां मिसटेक्स आ जिहड़ियां तुसीं रीडिंग दे विच रिपीट नहीं करनियां और किहड़े सुजैशन है जिन्हां नूं तुसीं अपना की है यूज़ करना ताकि जिहड़ी तुसीं रीडिंग मैनेजमेंट आ टाइम मैनेजमेंट आ उहनूं प्रॉपरली कर सको। फर्स्ट थिंग इज मिसटेक्स। पहला आपां मिसटेक्स की गल करांगे, फिर उस तो बाद गल करांगे उन्होंने मिसटेक्स नूं आपां खत्म किद्दां करना। हुण आपां गल करांगे उन्हां मिसटेक्स की, वो किहड़ियां मिसटेक्स आ जां जिहड़े किहड़े स्टैप्स आ जिहड़े तुसीं रीडिंग दे विच फॉलो नहीं करने जो तुहाडे बैंड स्कोर नूं घटा सकदे आ। फर्स्ट थिंग इज नॉट लिविंग इनफ टाइम टू फिल इन आंसर शीट। आंसर शीट नूं फिल करने लई जिहड़ा तुसीं इनफ टाइम आ पिछे नहीं बचदा। जिस तरह आपां गल कीती सी भी 60 मिनट्स आ और अगर तुसीं 55 मिनट्स से आके रीडिंग कंप्लीट की है तो जो 5 मिनट्स पिछे बचे आ वो 5 मिनट्स के विच तुसीं जिहड़े 40 आंसर वो ट्रांसफर करने और इहदे लई की है इनफ टाइम नहीं है। मिनिमम तुहानूं 10 मिनट्स चाहिए आ अपने आंसर ट्रांसफर करने लई, जिहड़ा टाइम है तुहाडा पिछे बचना चाहिए है। क्योंकि कई बार होंगे कि जल्दी जल्दी के तुसीं थर्ड की जगह फोर्थ का आंसर लिखता फिर फिफ्थ का लिखता और की सीरीज सारी उल्ट पुलट हो जाती है और जो तुसीं लास्ट तक पहुँचते हैं तो जो 40th का आंसर है 39 के आके खत्म हो जाता है। फिर देखते हो ओहो ये तो गलत हो गया और जो तुसीं इरेज करके दोबारा लिखने की कोशिश करते हो ट्राई करते हो ताकि उदों तक एग्जामिनर आ जो इन्विजिलेटर है वो तुहाडे सिर ते आके खड़ा हो जाता और तुहाडी जिहड़ी शीट है वो फड़ के लै जाता है। तो तुसीं इदां नहीं करना और जो तुहाडा इनफ टाइम है अगर तुसीं कोशिश करनी है 15 मिनट्स के विच ही जिहड़ी रीडिंग आ वो खत्म करके जिहड़े 10 मिनट्स आ लास्ट के विच एटलीस्ट 10 मिनट्स घट तो घट 10 मिनट तुसीं जिहड़े अपने आ बचा के रखने आ ताकि तुसीं अपने आंसर प्रॉपरली ट्रांसफर कर सको। नैक्सट थिंग इज डिस्ट्रैक्टेड फोकस। जिहड़ा फोकस आ वो तुहाडा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। कंसनट्रेशन जिहड़ी तुहाडी आ वो गुड होनी चाहिए। अगर तुसीं किसी चीज़ से फोकस ही नहीं कर पाओगे, अगर तुसीं स्टेटमेंट ते ही फोकस नहीं कर पाओगे कि ये स्टेटमेंट दे विच की लिखिया तो तुसीं पैसेज दे विच भी की फाइंड आउट करोगे। और अगर तुहाडी रीडिंग तुहाडी पुअर आ तुसीं फोकस कर ही नहीं पा रहे तो वो चीज़ बहुत गलत है। जिहड़ा तुहाडा फोकस है कंसनट्रेशन है किसी पर्टिकुलर थिंग ते या किसी पर्टिकुलर पैसेज का होना जरूरी आ। विदाउट फोकस ना तो तुसीं स्किमिंग कर सकते हो ना तुसीं स्कैनिंग कर सकते हो पैसेज की।
और जिन्ना टाइम तुसीं स्किमिंग और स्कैनिंग नहीं करते उन्ना टाइम जिहड़े तुहानूं क्लोज वर्ड आ वो नहीं फाइंड आउट होने, और जिन्ना टाइम तुसीं क्लोज वर्ड कीवर्ड नहीं फाइंड आउट कर सकते उन्ना टाइम तुसीं जिहड़े आंसर आ वो प्रॉपरली नहीं फाइंड कर सकते। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਜਾਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਹੀ ਸਟਕ ਕਰ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਆ ਜਾਂ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਿਦ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। नेक्स्ट स्पेंडिंग इक्वल टाइम ऑन ईच क्वेश्चन। और स्टूडेंट कहते हैं कि सानू टीचर ने कहा कि एक क्वेश्चन ते 1 मिनट तुसीं लाउणा, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ 40 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਆ 60 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂ? 40 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ, 40 ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 1-1 ਮਿੰਟ ਲਗਾਉਨੇ ਆ ਤਾਂ 40 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਡਿੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ 20 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਟਾਈਮ ਸਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ। बट नहीं, फिर भी प्रॉब्लम कितने आती है जो तुम ये सोच लेने कि इस क्वेश्चन ते मैं 1 मिनट लाना ही लाना है और दूसरे क्वेश्चन ते नैक्सट ते की करते हो तुम 5 मिनट लिए स्टक हो जाते हो। ये जरूरी नहीं, कई क्वेश्चन इदा होंगे कि तुहानूं ईजिली फाइंड आउट हो जाते हैं और तुम फिर भी की करते हो, कहते हो कि नहीं 1 मिनट उत्ते लाना ही लाना, मैं फिर देखना भी किते मेरा ये आंसर गलत तो नहीं। इदा नहीं करना। हर क्वेश्चन की जी कंपलैक्सिटी है वो अलग अलग होंगी है, कोई डिफिकल्ट होंदा है, कोई कंपलैक्स होंदा है, कोई समझ च जल्दी नहीं आता, कुछ ईजिली समझ च आ जाता। सो इसलिए ट्राई करना जिहड़े क्वेश्चन तुसीं ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हो उन्होंने जल्दी जल्दी अटैम्प्ट करके, और जिन्हां दे तुसीं कन्फ्यूज हो सकते हो या कंपलैक्स सेंटेंसिस आ उन्हां दे तुसीं ज़्यादा टाइम लगा के जिहड़ी अपनी रीडिंग है उहदी टाइम मैनेजमेंट कंप्लीट करनी है। नैक्सट स्किमिंग टू मच। कई बार की होंदा है कि स्टूडेंट स्किमिंग बहुत ज़्यादा कर लेंदे आ, उहदे नाल की है जिहड़ी स्किमिंग है नो डाउट रीडिंग दे विच स्किमिंग बहुत जरूरी है और बहुत यूजफुल है, बट टू मच स्किमिंग इज डेंजरस। क्यों? क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन से मैच नहीं करती। स्किमिंग का मतलब की है कि तुहानूं जनरल आइडिया हो गया कि इहदे विच की आना है पैसेज दे विच। ये चीज़ कित्थे हैल्पफुल होगी जदों तुसीं किसी पैसेज नूं हैडिंग देना है ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਡਿੰਗ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੈਡਿੰਗ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਪੈਸੇਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਦਵੋਗੇ, 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਿੰਗ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੋ ਥਰੂ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੋ ਥਰੂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਪਲੀ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਵਰਡ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਲਿੰਗ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ, ट्रू फॉल्स फाइंड करो कि स्टेटमेंट ठीक है कि गलत है। नैक्सट इज नॉट रीडिंग इंग्लिश। मेन प्रॉब्लम अज के स्टूडेंट्स की है नॉट रीडिंग इंग्लिश। स्टूडेंट कहते हैं कि नो डाउट असी रीडिंग के 7 बैंड लैने 8 बैंड लैने, बट कित्थे रह जाते 5, 5.5, 4.5। क्यों? क्योंकि रीड ही नहीं करते हो इंग्लिश। जिन्ना टाइम तुम इंग्लिश नूं रीड नहीं करोगे तुम इंग्लिश नहीं सीख सकते, और जिन्ना टाइम तुहानूं उस चीज़ नॉलेज के उपर तुहाडी जिहड़ी कि ग्रिप हैगी आ तां तुसीं बहुत वधिया परफॉर्म कर सकते हो। अगर तुहाडी किसी लैंगुएज के उपर ग्रिप नहीं है तो तुसीं उस चीज़ से परफॉर्म नहीं कर सकते। इहदे लई तुसीं की करना, रीडिंग नूं वध तों वध टाइमिंग दो, उस चीज़ किसी चीज़ नूं रीड करो ताकि जिहड़ी तुहाडी रीडिंग दे विच जदों पैसेज तुसीं रीड करना उदों तुसीं पैसेज नूं रीड करन दे तुसीं ज़्यादा टाइम ना लाओ। तो ये जिहड़ियां मिसटेक्स आ जिहड़ियां कॉमनली स्टूडेंट्स करते हैं रीडिंग दे विच जदों उन्हां दी टाइम मैनेजमेंट की उन्हां नूं प्रॉब्लम आउंदी है, जां तां ओह अपनी इहदे आंसर शीट नूं फिल करन लई इनफ टाइम नहीं बचाउंदे जां फोकस नहीं उन्हां दा बनदा। थर्ड थिंग, हरेक क्वेश्चन के उपर इक्वल टाइम स्पेंड करते हैं जां स्किम ज़्यादा कर लेंदे और अपना आंसर उन्हां नूं मिलदा नहीं। और लास्ट थिंग इज नॉट रीडिंग इंग्लिश। इंग्लिश नूं ओह रीड नहीं करते। हुण आपां गल करांगे सुजैशनस दी, जिहड़े कि स्टैप्स तुसीं फॉलो करने आ। हुण आपां उन्हां बारे डिस्कस करांगे। हुण आपां गल करांगे डूज दी, वो किहड़े स्टैप आ जिहड़े तुसीं रीडिंग नूं सॉल्व करते टाइम फॉलो करने आ और अपनी जिहड़ी टाइम ते राइटिंग कंप्लीट करनी आ और जिहड़ा अपना स्कोर आ वधिया गेन करना। यूज 3 रीडिंग स्किल। 3 रीडिंग स्किल, स्किमिंग, स्कैनिंग एंड क्लोज रीडिंग। स्किमिंग एंड स्कैनिंग का तुहानूं पता ही है कि जो आप जनरल आइडिया देखना है जो उसकी ओवरऑल इनफॉर्मेशन आप चैक करनी है उहदे की दस्सिया होया जो उनके काम आनी है। क्लोज रीडिंग, क्लोज रीडिंग उदों जो तुसीं फिलिंग द ब्लैंक्स अपनी कंप्लीट करनी है
ਉਦੋਂ ਕਲੋਜ਼ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰਿਕਸ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਰੀਡਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਨਸਰ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਸੇਜ ਫਸਟ 10 ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰ ਲਏ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ 5 ਕੀਤੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤੇ, ਨੈਕਸਟ 5 ਕੀਤੇ, 3 ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤੇ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ 40 ਦੇ 40 ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਏ, ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਏ ਔਰ 10 ਮਿੰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾ ਲਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤੇ। ਸੋ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਨਸਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਿੰਗ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁਕਲੇਟ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਥਰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਗਿਵ ਮੋਰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ MCQs ਆ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗਸ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਡਿਫਿਕਲਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਆ ਫਿਲਿੰਗ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਸਕਿੱਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹ ਬਲੈਂਕਸ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। MCQ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ MCQ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਰੀਡਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਨੈਕਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਰੀਡ 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 ਐਂਡ ਰੀਡ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੀਡ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਨੋਵਲਸ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੁੱਕਸ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੀਡ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰੇਟ ਟੌਪਿਕਸ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਲਡ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਇੰਟਰਸਟ ਆ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਕੁਕਿੰਗ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਆ, ਕੁਕਿੰਗ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਦਰ ਟੰਗ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਰੀਡ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਰੀਡ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੋਵਲਸ ਪੜ੍ਹੋ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਫੀਲਡ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਡ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੀਡਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਅਪਰੋਚ ਈਚ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਿਕਲਟ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਟ੍ਰਿਕਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣਾ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗ ਆ ਜਾਂ ਮੈਚਿੰਗ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਮਿੰਗ ਐਂਡ ਸਕੈਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬਟ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਔਰ ਫਿਲਿੰਗ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਡੀਪਲੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋ ਥਰੂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਮਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਵਿਊ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਨੋ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਵਟ ਵਰਕਸ ਫॉर ਯੂ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਪਰਸਨ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼, ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੈਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਬੈਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਬੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਬੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕਸ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਐਬਿਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ 3 ਅਪਰੋਚ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਅਪਰੋਚ ਲਈ ਸੁਟੇਬਲ ਹੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਜੋ ਮੈਥਡ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਆ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਸੋਲਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਈਜ਼ੀ ਸਟੈਪ ਆ ਜਾਂ ਈਜ਼ੀ ਅਪਰੋਚ ਆ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਡਿੰਗ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਔਰ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼
ਅਪਰੋਚਿਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ, ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵਨ ਬਾਏ ਵਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ 3 ਮੈਥਡਸ ਦੀ, 3 ਅਪਰੋਚਿਸ ਦੀ ਔਰ ਜਾਂ 3 ਲੈਵਲਸ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰੀਡਿੰਗ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੈਥਡ ਨੇ, 3 ਅਪਰੋਚ ਨੇ। ਫਸਟ ਵਨ ਹੈਗਾ ਰੀਡ ਐਂਟਾਇਰ ਪੈਸੇਜ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਪੈਸੇਜ ਰੀਡ ਕਰਨਾ, ਦੈਨ ਆਨਸਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ ਲਿਖਣੇ ਆ। ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇਜ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨਾ। ਥਰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਫਸਟ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਈਚ ਪੈਸੇਜ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਪੈਸੇਜ ਨੂੰ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਡਿਫਿਕਲਟ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਡਿਫਿਕਲਟ ਮੈਥਡ ਕਿਉਂ ਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ, ਆਪਾਂ ਲੇਟਰ ਔਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਰੀਡ ਐਂਟਾਇਰ ਪੈਸੇਜ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇਜ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਰੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੀਵਰਡਸ ਹੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਕਿਮਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਹੀ ਕਲੋਜ਼ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ। ਬਟ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰੀਡ ਐਂਟਾਇਰ ਪੈਸੇਜ। ਇਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਡ ਰੀਡਰ ਆ, ਕੰਫੀਡੈਂਟ ਰੀਡਰ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਐਟ ਵੋਕੈਬਲਰੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਸਟ ਰੀਡਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ, ਨੋਵਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਉਹ 5 to 8 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹ ਪੈਸੇਜ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਫਾਲ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਐਬਿਲਿਟੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਐਸਪੈਕਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਔਰ ਬੈਡ। ਗੁੱਡ ਐਸਪੈਕਟ ਕੀ ਆ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਬੈਡ ਕੀ ਆ? ਫॉरगेट। ਰਿਟੇਨ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰਸ ਉਹ ਲਿਖਣੇ ਆ, ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਟਰੂ ਆਊਗਾ, ਫਾਲਸ ਆਊਗਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਆ। ਜਾਂ ਫਿਲਿੰਗ ਦੀ ਬਲੈਂਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਇਹ ਇਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉੱਥੋਂ ਪਿਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਹੈਡਿੰਗ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਐਮਸੀਕਿਊ 'ਚ ਵੀ ਸੇਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਨਡ ਆ, ਸਟੋਰ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੈਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆਈ ਆ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸੀ ਕਿ ਥਰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇਜ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਆ? ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇਜ ਰੀਡ ਕੀਤਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇਜ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਸਟ ਪੈਸੇਜ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇजेस ਲਈ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੱਡ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਵਰਡ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਰੀਡਰ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟ੍ਰਿਕ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪੈਸੇਜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਕੀਵਰਡਸ ਔਰ ਮੇਨ ਆਈਡੀਆ। ਕੀਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ? ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਈਅਰ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲਿੰਗ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਕੀਵਰਡਸ ਚੱਕ ਲਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇਜ ਉਹਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਚਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, 18, 19,
20 और 21 ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚੋਂ ਕੀਵਰਡ ਪਿਕ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇਜ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸੈਕੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, 20th ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਈਅਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਘੁੰਮਦੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਜਾਂ ਤੀਸਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਆਨਸਰਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਫਿਲਿੰਗ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਜਾਂ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੀਵਰਡਸ ਪਿਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਵਰਡ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੁੱਡ ਰੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਫੀਡੈਂਟ ਰੀਡਰ ਜਾਂ ਫਾਸਟ ਰੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੈਸੇਜ ਉਹ ਰੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੂਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਥਰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਫਰਸਟ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਈਚ ਪੈਸੇਜ। ਇਹ ਡਿਫਿਕਲਟ ਮੈਥਡ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਸਟ ਟੌਪਿਕ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਵਿਦਆਊਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਓਵਰਆਲ ਪੈਸੇਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੋਰਲ ਕੀ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਕੀਵਰਡ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਕੈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਵਾਕਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੀ ਵਰਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੀ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰੀਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪੈਸੇਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆ, A B C D E 5 ਲੱਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਸੇਜ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ 4 ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਔਰ 4 ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗ ਮੈਚ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਐਮਸੀਕਿਊ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਲਿੰਗ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਡਿੰਗ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵਰਡ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੈਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਪੈਸੇਜ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਡੀ। ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈਡਿੰਗ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਏ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲਿੰਗ ਇਨ ਬਲੈਂਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਮਸੀਕਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਕਿਸ ਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਆ ਔਰ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਫਾਲਸ ਆ, ਜਾਂ ਇਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਟਰੂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਆ, ਜਾਂ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਪੈਸੇਜ 'ਚ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਪੈਸੇਜ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡਿੰਗ ਆ ਉਹ ਪਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਲਈ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਹਰ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਆ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕੋ, ਆਪਣੇ ਸਕੋਰਸ ਵਧੀਆ ਅਪ ਟੂ ਦਾ ਮਾਰਕ ਗੇਨ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੋਪ ਸੋ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਹੋਊਗਾ। ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।